ओम शांति 23 जुलाई 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे जितेबले समय मिलूँ एकांतरे बसी विचार सागर मंथन कर जो सब पॉइंट्स अर्थात ज्ञानबिंदु गुड़ी को शुणुछ सेगुड़ी को पुनरालोचना कर। आज प्रश्न अच्छी तुम मानकर जोगर यात्रा केबे शेष हेब? तुम मानकर जोगर यात्रा केबे शेष हेब? उत्तर जितेबले तुम मानकर कर्मेन्द्र धोखा देव नहीं सेतेबले जोगर यात्रा शेष हेब। एबे तुम मानकु पूरा पुरुषार्थ करने को हेब। एथिरे निराश हेबार नहीं, सेवारे तत्पर मध्य रहिबार अछि। ओम शांति। मधुर संतान माने आत्माभिमानी होई बसिछ। पिला माने जानुछन्ति अधाकल्प आमे देह अभिमानी होई रहिछु, तेणु एबे देही अभिमानी होई रहिबा पाई मेहनत करबाकू पड़ुछि। बाबा आसी बुझाउछन्ति जे निजको आत्मा निश्चय करी बस, तेबे बाबा मने पड़िबे, नचेत बाबांकर स्मृति भूली जिवो। जदि स्मृति न रहिबो तेबे यात्रा किपरि करिवो, पाप किपरि कटिवो, एहा द्वारा क्षति मध्य हेबो। सेथिपाई घड़ी घड़ी बाबांको मने पकाओ, एहा ही मुख्य कथा। बाकी बाबांको मने पकाइबा पाई अनेक प्रकार उपाय बाबा बताउछन्ति। ठीक कौन भूल कौन एक कथा मध्य बुझाउछन्ति। बाबा हेउछन्ति ज्ञानर सागर, सी भक्ति को मध्य जानिछन्ति। पिलामानंकु भक्ति मार्गरे कौन कौन करबाकू पड़िथाय एक कथा बुझाई थांती। एही यज्ञ तप इत्यादि करबा एसबु भक्ति मार्गर कथा। समस्ते जदिओ बाबांकर महिमा करुछन्ति किंतु ओलटा। वास्तव में श्रीकृष्णकर महिमा को मध्य पूरा जानी नाहांती। प्रत्येक कथा को बुझिबा दरकार ना। जेपरि कृष्ण को वैकुंठर नाथ कुहा जाउछि। अच्छा बाबा पचारुछन्ति कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कुहा जाई पारिबो कि? गायन रहिछि ना त्रिलोकीनाथ। एबे त्रिलोकीनाथ अर्थात तीन लोक, ब्रह्मलोक, सूक्ष्मलोक, स्थूललोक। तुम मानंकु बुझाई दिया जाउछि जे तुमे माने ब्रह्मांडर मध्य मालिक अट। कृष्ण कौन एपरि भाबुछन्ति कि मु हेउछि ब्रह्मांडर मालिक? ना, से तो वैकुंठरे थिले। वैकुंठ स्वर्ग नुआ दुनिया को कुहा जाउछि। वास्तव में त्रिलोकीनाथ केही हेले नाहांती। बाबा ठीक कथा बुझाउछन्ति। तीन लोक रहिछि। शिव बाबा ब्रह्मांडर मालिक, तांको सहित तुमे माने मध्य मालिक अट। सूक्ष्म लोकर तो कौनसी कथा ही नहीं। स्थूल लोकर मध्य से मालिक नुहंती ना, सीए स्वर्गर ना नरकर मालिक। श्रीकृष्ण हेले स्वर्गर मालिक, नरकर मालिक रावण। एहाको रावण राज्य आसुरी राज्य कुहा जाउछि। मनुष्य माने मध्य एक कथा कहउछन्ति किंतु बुझु नाहांती। तुम मानंको बाबा बसी बुझाउछन्ति। रावणर 10टी मुंड देखाई थांती। 5 विकार स्त्रीर, 5 विकार पुरुषर। वर्तमान 5 विकार समस्तଙ୍କ पाखरे रहिछि। एठारे समस्ते रावण राज्य अछन्ति। एबे तुमे माने श्रेष्ठाचारी हेउछ। बाबा आसी श्रेष्ठाचारी दुनियार स्थापना करुछन्ति। एकांतरे बसिले ही विचार सागर मंथन चलिबो। लौकिक पाठपढ़ारे मध्य छात्र माने एकांतरे जाई पढ़ी थांती। तुम मानको बही पढ़िबार कौनसी आवश्यकता नहीं। हाँ, तुमे पॉइंट्स नोट करुछ, जहाँ को पुणी पुनरालोचना करबा दरकार। बुझिबा निमंते यह बहुत गुह्य कथा अटे। बाबा कहउछन्ति ना, आज तुमको गुह्यरु गुह्य नुआ नुआ पॉइंट्स बुझाउछि। लक्ष्मीनारायण पारसपुरीर मालिक थिले। एपरि कुहाजिब नाही जे विष्णु मालिक अटंती। विष्णु किए एही कथा मध्य केही बुझी पारु नाहांती जे ये ही सेही लक्ष्मीनारायण अटंती। एबे तुमे शॉर्ट रे अर्थात संक्षेपरे एम ऑब्जेक्ट को बुझाउछ। ब्रह्मा सरस्वती मध्य परस्पर मध्यरे मेल फीमेल नुहंती। ये होचंती प्रजापिता ब्रह्मा, तांको फीमेल कुहाजिब नाही। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रांडफादर कुहाजिब। शिव बाबा को केवल बाबा ही कुहाजिब, बाकी सबु हेले भाई। समस्ते ब्रह्मांकर संतान अटंती। समस्ते जानिछन्ति जे आमे भगवान को संतान, तेणु परस्पर भाई भाई होई गलु, किंतु सीए निराकारी दुनिया रे अछन्ति। एबे तुमा मैंने ब्राह्मण होइछ। नुआ दुनिया सत्ययुग को कुहा जाउछि। वर्तमान यह को पुरुषोत्तम संगम युग कुहा जाउछि। सत्ययुग रे समस्ते पुरुषोत्तम होइथांती। यह बहुत वंडरफुल कथा। तुमे माने एबे नुआ दुनिया पाई प्रस्तुत हेउछ। एही संगम युग रे ही तुमे माने पुरुषोत्तम हेउछ।
କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୂଳକୁ ଉତ୍ତମ କୂଳ କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ନମ୍ବର 1 ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମ୍ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛ। ଯେପରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ କରୁଛ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ସେଠାରେ ସୁନା ଫୁଲର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସିର ପାରା ଚଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଉଭୟ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଏତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିବ। ଏଠାକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସିଗଲେ ଦ୍ୱୈତ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଅପାର ଖୁସି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କିପରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପାସ୍ ହେବାକୁ ଥିଲେ ପାସ୍ ହେବୁ ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ବିଲାତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତେବେ ଖଟିଆ ଓଲଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଭ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୁନିଆ ବିଲକୁଲ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଭାରତ ଦିନେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଅ ଏବଂ କୁହ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନା। ମୂଳ ବତନରେ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏଇଠାରେ ହେବ ନା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରୁଛି। ଏହି ସବୁ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ କି ରଡ଼ି ମାରିବ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଗାଳି ଖାଇବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇବ। ସେମାନେ କହିବେ ବିକେ ନିଜର ବାବାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କୌଣସି ସେବା ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଘରେ 8-10ଟି ଭଲ ଭଲ ଚିତ୍ର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଅ ଏବଂ ବାହାରେ ଲେଖିଦିଅ ଯଦି ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦ ସୁଖର ବର୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆସ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ବହୁତ ଆସିବାରେ ଲାଗିବେ, ସ୍ୱତଃ ଆସିବେ। ବିଶ୍ୱରେ ଦିନେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ନା। ଏବେ ଏତେ ଢେର ଧର୍ମ ରହିଛି। ଏହି ତମପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉପହାର ଆଣୁଥିବେ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ଆଣିଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପତି ମଧ୍ୟ ପିଲାର ବାପା ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ସ୍ତ୍ରୀର ପତି ମଧ୍ୟ ପିଲାର ବାପା ତ ହୋଇଥାଏ ନା। ପୁଣି ଦାଦା, ପରଦାଦା, ତରଦାଦା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ବାବା କହୁଛ, ପୁଣି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଟେ ନା। ଏଡମ୍ ଆଦିଦେବ ନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଜାଣି ତୁମେମାନେ ଏବେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେଉଛ। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ରୁଚିର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହିପରି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା। ସକାଳ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସକାଳୁ କ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ମୁରଲି ଶୁଣି ପୁଣି ଚାଲିଯାଅ। ଯୋଗ ତ କେଉଁଠି ଥିଲେ ବି କରିପାରିବ। ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି, ତେଣୁ ସେଦିନ ସକାଳୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ବସିଯାଅ। ଦିନର ରୋଜଗାରକୁ ମେକଅପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂରଣ କରିନିଅ। ପୁରା ଝୁଲାମଣିକୁ ଭରପୁର କରିଦିଅ। ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ନା। ମାୟାର ତୁଫାନ ଆସିଲେ ଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବିଲକୁଲ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ କାହା କାହା ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି।
ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫାଇଦା କିଛି ହେଲେ ହେଉନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ପାଠ ଭରି ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପାଠ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ପୁଣି କରିବେ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ମୋଟା ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଏହି ଅନାଦି ନାଟକ ଅଟେ। ଏହା ଅନାଦି ନାଟକ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ଏହି କଥାକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ନାଟକ। ଏହାକୁ ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବାବା ପ୍ରତି କଥାକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସାରା ସାଗରକୁ ସ୍ୟାହି କର, ଜଙ୍ଗଲକୁ କଲମ କର, ଧରିତ୍ରୀକୁ କାଗଜ କର, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମେମାନେ କେତେ ଲେଖି ଆସିଛ, ଢେର କାଗଜ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କୌଣସି ଧକ୍କା ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆଲଫ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ପଣିଆ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। କିପରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶିବ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ କହୁଛ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଡାକୁନାହୁଁ ଯେ ବାବା ହୀରା ନୀଳାର ମହଲରେ ଆସି ବସ, ଭୋଜନ ଆଦି କର। ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବା ଭୋଜନ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଡାକୁଥିଲେ ଯେ ଆସି ଭୋଜନ ଖାଅ। 36 ପ୍ରକାର ଭୋଜନ ଖୁଆଉଥିଲେ। ଏହା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର କୁହାଯିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର କ'ଣ? ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଇଏ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଘୋର ଆଲୋକରେ ଅଛ। ବାବା ଆସି ରାତ୍ରିକୁ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ହିଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ। ଏବେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। କେବଳ ସେବା ଆଉ ସେବା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ବୁଢ଼ା ଶରୀରରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା। ବାବା ହେଲେ କରନ୍ କରାବନ୍ ହାର। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ଏକଥା କରିବାକୁ ହେବ। ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ହଦର ଖିଆଲ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ପାରଲୌକିକ ବାବାଙ୍କର ବେହଦର ଖିଆଲ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେ ବିନାଶର ସମୟ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିବ ସେତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆଦିଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତୀର ଲାଗିଲା। ଏବେ ତୀର ଲାଗିଲେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଯିବ। ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ ଯେ ସେକଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁରସତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି କଥା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏପରି କୁହାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୀର ଲାଗିଲେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ବାହାରିବ। ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବ। ତୁମେମାନେ 3 ପାଦ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିପାରିବ। ପଇସା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେବାରେ ମାନ ଅପମାନ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ ସବୁ ସହନ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ହୀରା ସଦୃଶ କରିବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା କ'ଣ କେବେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି? ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଥକି ଯାଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ସକାଳ ସମୟରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବା 45 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ କରିବାରେ ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ସେବାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ମାନ ଅପମାନ, ଥଣ୍ଡା ଗରମ ସବୁକିଛି ସହନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ଥକିଯିବାର ନାହିଁ। 3 ପାଦ ପୃଥିବୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନଟିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ।
ଆଜିର ବରଦାନ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି କରାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହୁଅ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି କରାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହୁଅ। ଯେପରି ସାଗର କୂଳକୁ ଗଲେ ଶୀତଳତାର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହୁଅ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ, ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗରର ଲହଡ଼ି ମୋତେ ସ୍ନେହର ଅନୁଭୂତି କରାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦୁନିଆ ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ଭୋକିଲା ଅଟେ। ଦୁନିଆର ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ସ୍ନେହକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେଥିପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ସାହାରା ମନେ କରିବେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ଭରପୁର ରହିବ, ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପେ ଆପେ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଧନରେ ଭରପୁର ରହିବ, ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ଆପେ ଆପେ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଯେପରି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ରାଜ୍ୟ ରହିବ, ସେହିପରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଥିବେ। ମନ ନିଜର ମନମତ ଚଳାଉନଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶକ୍ତିର ହଲଚଲ କରୁନଥିବ, ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାକୁ ନାଚ ନଚାଉନଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିନିଅ। ଏହା ହିଁ ବେହଦର ସେବାର ସାଧନ ଅଟେ।